9 verse. 9వ వచనం. नीति वचन का 20 अध्याय का 9 वचन. సామెతలు 20వ అధ్యాయము 9వ వచనం. सब साथ में पढ़ रहे हैं. అందరము కలిసి చదువుదాం. पढ़े. कौन कह सकता है నా कि హృదయంలో मैंने अपने हृदय को పరిశుద్ధపరచుకుని पवित्र किया है अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ. अय्यूब की पुस्तक. अय्यूब की पुस्तक में आइए. యోబు గ్రంథము 25 अध्याय. 25వ అధ్యాయము. अय्यूब 25 अध्याय का 4 वचन. 4వ వచనం. फिर मनुष्य మరణం परमेश्वर की దేవుని दृष्टि में నీతిమంతుడు. धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? हमारे जीवित पिता परमेश्वर यहोवा बाप, धन्यवाद दे रहे हैं आपके वचन के लिए, आपकी दया के लिए. जी, जो वचन हमने पढ़े हैं उसके ऊपर मनन करने में सहायता कीजिए. आपके वचन से बातें कीजिए. हमारे समय को धन्य बनाइए. वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके. हम अपने आप को जांच के मेज में भागीदार बनने में सहायता कीजिए. ट्रांसलेशन सही होने में मदद कीजिए. प्रार्थना लारे प्रभु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कीजिए. आमीन. परमेश्वर के वचन में से 2 संदर्भ को हमने पढ़ा है. దేవుని యొక్క వాక్యములో నుంచి 2 వాక్యములు మనము చదివి ఉన్నాం. पहला जो हमने पढ़ा है 20 का 9, प्रोवर्ब्स 20 का 9. మొదటిగా మనం చదివింది సామెతలు 20వ అధ్యాయం 9వ వచనము. कौन कह सकता है कि मैंने हृदय को पवित्र किया है? ఎవరు చెప్పగలరు నా హృదయం నేను పరిశుద్ధపరచుకున్నాను అని? अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं. నేను పాపమును పోగొట్టుకున్నానని ఎవరు చెప్పగలరు? या कौन कह सकता है? अय्यूब की पुस्तक में 25:4 के अनुसार मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है जो स्त्री से उत्पन्न हुआ हो. యోబు గ్రంథము 25వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారము మనిషి స్త్రీ నుంచి పుట్టినవాడు ఎలా చెప్పగలడు నేను నీతిమంతుడని? నరుడి నుంచి కలిగిన వాడు ఎలా చెప్పగలడు నేను నీతిమంతుడని? क्यों कर निर्मल हो सकता है? ఎలాగ వాడు నిర్మలుడుగా అవుతాడు? ये दोनों संदर्भ को पढ़कर ऐसा लगता है हमें निर्मल नहीं हो सकते. ఈ 2 సందర్భాలు మనం చదివి మనకు అనిపిస్తుంది మనము నిర్మలముగా అంటే పరిశుద్ధులుగా మనము అవలేము అని. मतलब पवित्र हम नहीं हो सकते. పరిశుద్ధులుగా మనము అవలేము అని. फिर भी प्रभु के भक्तों को इस तरह प्रार्थना करते हुए हम पढ़ते हैं. కానీ అయినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క భక్తుల యొక్క మనము వారి యొక్క ఆరాధన మనము చూడవచ్చు ఈ విధముగా. प्रभु का दास दाऊद प्रार्थना करता है भजन 51 में 10 वचन में, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर. इस तरह से प्रार्थना करता है. దావీదు భక్తుడు కీర్తనల గ్రంథము 51:10లో మనం చూసినట్లయితే దావీదు భక్తుడు చెప్పేమంటాడంటే, ప్రభు నా యొక్క హృదయములో శుద్ధ హృదయము నాకు కలుగు చేయము అంటున్నాడు. शुद्ध मन अर्थात इंग्लिश में क्लीन हार्ट में लिखा है. శుద్ధ మనసును నాకు అనుగ్రహింపము అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే అది ఒక క్లీన్ యొక్క ఒక హృదయాన్ని మనస్సును నాకు దయచేయమంటున్నాడు.
क्लीन हार्ट शुद्ध मन पर शुद्ध जीवन निर्भय होता है। శుద్ధమైనటువంటి మనసులో మనము కలిగి ఉండాలి అంటే మన జీవితం అనేది శుద్ధముగా ఉండాలి. यदि मन क्लीन है तो हृदय शुद्ध होता है, यदि मन क्लीन नहीं है तो हृदय शुद्ध नहीं होता। మనిషిని జీవితం కానీ క్లీన్ గా ఉంటే తన యొక్క మనసు కూడా అలానే క్లీన్ గా ఉంటుంది. बाइबल बताती है मनुष्य के जीवन को स्तोत्र उसके हृदय से होता है। ఎందుకంటే మనుషుని యొక్క బ్రతుకు యొక్క ఆధారము అనేది ఆ యొక్క మనసును బట్టే ఉంటుంది. మనసు కానీ పరిశుద్ధముగా ఉంటే అతని యొక్క జీవితం కూడా ఆ పవిత్రత అనేది తన జీవితంలో ఉంటుంది. और जैसा हम पढ़ा कि कौन कह सकता है कि मैं अपने आप को क्लीन किया है, या जो मनुष्य के संतान कैसे शुद्ध हो सकते हैं, ये जो सवाल किया गया उसका एक ही जवाब बाइबल बताता है। ఇక్కడ ఎవరు తమ యొక్క హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోగలరు, ఎవరు తమ యొక్క హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోగలరు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఒకే ఒక సమాధానము చెప్పుచున్నది. उसका एक ही जवाब है, मनुष्य अपने आप को పవిత్ర नहीं कर सकता। దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే, దాని యొక్క జవాబు దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్పుతున్నదంటే మనుషుడు స్వతహాగా తను తాను పరిశుద్ధపరచుకోలేడు అని. मनुष्य खुद अपने प्रयास में शुद्धि नहीं ला सकता। ఎందుకంటే మనుషుడు తన యొక్క ప్రయాసమును బట్టి తన యొక్క మనసును అనేది పరిశుద్ధపరచుకోలేడు. इसलिए प्रभु का दास दावीद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध और पवित्र हृदय पैदा कर। అందుకే దావీదు భక్తుడు దేవునితో విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు, ప్రభువా నా యొక్క హృదయంలో శుద్ధ హృదయము నాకు నువ్వు కలుగు చేయము అంటున్నాడు. सचमुच में परमेश्वर जो शुद्ध हृदय और शुद्ध जीवन देने वाला परमेश्वर, जो लोग उससे प्रार्थना करते हैं उन्हें वो अवश्य वो जीवन देता है। ఎందుకంటే మనము దేవుని ఎడల ఆ ఆశ కలిగి దేవునితో మనము ఆ విన్నపము కాని చేసుకుంటే, ప్రభువా నాకు శుద్ధ హృదయం కలుగు చేయమని ఆయన మనకు దాన్ని అనుగ్రహించి వాడై ఉన్నాడు. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कैसे शुद्धता अपने लोगों को देखता है, उसके अनेक संदर्भ में हम पढ़ते हैं। మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఆ యొక్క పరిశుద్ధత అనేది ఎవరైతే ఆయన్ను వేడుకుంటారో వారికి ఎలాగ అనుగ్రహిస్తాడో అనేది అనేకమైనటువంటి వాక్యములు దేవుని యొక్క గ్రంథంలో భద్రపరచబడి ఉన్నవి. आप और मैं उस पवित्रता उस क्लीननेस को कैसे अपने ऊपर लाते हैं। కానీ ఇక్కడ మాట ఏంటంటే ఆ పరిశుద్ధతను మనము మన యొక్క జీవితాల్లో దాన్ని ఎలా అమలు చేస్తాము అన్నదే ఇక్కడ ప్రశ్న. ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर शुद्धता पैदा कर सकती है। అలాంటిది ఎలాంటిది అయి ఉన్నది కి మన యొక్క జీవితాల్లో ఆ యొక్క పరిపూర్ణతను పరిశుద్ధతను మన యొక్క హృదయాల్లో కలుగు చేస్తుంది. इसलिए वचन में से हम ध्यान करते हैं, समझ जाते तो परमेश्वर वो शुद्धता पा सकते हैं। మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కానీ ధ్యానించినట్లయితే ఆ యొక్క మర్మం అనేది దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది. మనం ఏ విధంగా మన యొక్క మనసుని పరిశుద్ధపరచుకోగలము. हम परमेश्वर के वचन में 4 ऐसे संदर्भ देखेंगे जिसके प्रकट होता है कि उसके द्वारा वो शुद्धता हमारे जीवन में आती है। మనము 4 సందర్భాలను అలా చూద్దాము. ఆ 4 సందర్భాల్లో మనము ఎలాంటి ఆ యొక్క శుద్ధమైన హృదయాన్ని మనము తిరిగి పొందగలము. ये ऐसे शब्द है जिसको एक समानता लगते हैं, ऐसे शब्द है तो भी बाइबल बताता है उसको अलग रीति से, भले एक समान हो, हमें बाइबल में हम देखते हैं। ఇవి మనకు అన్ని చూడటానికి ఒకేలాగా ఉంటవి, కానీ దీనిలో ఆ యొక్క భేదములు అవేవి కలిగి ఉన్నవి. ఆ యొక్క భేదాల యొక్క మర్మాన్ని మనము చూద్దాం. जैसे शुद्धता और पवित्रता है, ఏదైతే మనము శుద్ధీకరించుకొనుట లేదా పరిశుద్ధపరచుట. पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है पवित्रता अलग चीज है, शुद्धता अलग चीज है। దేవుని యొక్క వాక్యము దీని గురించి చెప్పేది ఏంటంటే
శుద్ధీకరించుకొనుట అనేది అది ఒకటి వేరుగా ఉన్నది. మనల్ని మనము పరిశుద్ధపరచుకొనుట అనేది వేరుగా ఉన్నది. मतलब पवित्रता शुद्धता का ही एक रूप है। पवित्रता मतलब वो शुद्ध चीज जो है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। जो चीज परमेश्वर के लिए अलग की जाती है, पवित्र की जाती है। ఇక్కడ శుద్ధీకరించబడటం అంటే అది వేరే ఉన్నది. అది కూడా ఆ యొక్క పరిశుద్ధపరచుకోవడంలో ఒక భాగమై ఉన్నది. కానీ పరిశుద్ధపరచబడటం అంటే అది ప్రత్యేకముగా దేవుని కొరకే అది అది ఏర్పరచబడినది. इसलिए हम पवित्र कहलाते हैं। అందుకే మనము దేవుని బిడ్డలుగా మనం పిలువబడుచున్నప్పుడు మనము పవిత్ర జనాంగముగా మనం పిలువబడుతున్నాం. और प्रभु हमारे अंदर वो शुद्ध जीवन डालता है। మన యొక్క పవిత్రులుగా మనం ఎంచబడిన తర్వాత మన యొక్క జీవితాన్ని ఈ యొక్క శుద్ధమైనటువంటి హృదయంతో దేవుడు నింపునై ఉన్నాడు. मतलब उस शुद्धता के कारण हम अलगाव का जीवन यानी एक पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డలుగా మనము పిలువబడిన తర్వాత ఈ యొక్క శుద్ధీకరించబడినటువంటి జీవితం అంటే వేరు చేయబడిన జీవితము, దేవుని కొరకు ఏర్పరచబడిన జీవితము, ఆ యొక్క పరిశుద్ధ జీవితము మనం గడుపుతున్నాం. अब हमारे जीवन में ये शुद्धता हमारे अंदर कैसी प्राप्त होती है? ఈ యొక్క శుద్ధతను మనం ఏ విధంగా దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవచ్చు? ये भी बाइबल 4 प्रकार की शुद्धता में हम देखते हैं। ఈ వీటిలో కూడా 4 రకాలు ఉన్నవి. 4 రకాలైనటువంటి శుద్ధతలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నవి. पहली शुद्धता हमारे अंदर आती है जो यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन के अनुसार। యోహాను 1 అధ్యాయం 7వ వచనం ద్వారా మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క శుద్ధత అనేది మన యొక్క జీవితంలోకి వస్తుంది. पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 के अनुसार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है लिखा है। యోహాను 1 అధ్యాయము 7వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయన మాటలు ఇక్కడ మనల్ని ఈ విధంగా పరిశుద్ధపరచబడుతుందో చెప్పబడి ఉన్నది. ये शुद्ध करने का काम यीशु का लहू करता है। ఎందుకంటే మనల్ని పరిశుద్ధపరచబడేది మొట్టమొదటిగా ఆయన యొక్క రక్తమై ఉన్నది. कौन करता है? कौन कह सकता है कि मैं अपने आप को शुद्ध किया है? वो वही कह सकता है कि जिसने अपने आप को यीशु के लहू के नीचे लाया है। ఇక్కడ ఎవరు చెప్పగలరు మమ్మల్ని మేము పవిత్రపరచుకున్నాము అని? ఆ మాట ఎవరు చెప్పగలరు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తంలో తమ యొక్క జీవితంలో కడుక్కున్నవారు వారే చెప్పగలరు. स्त्री से जन्मा हुआ व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है? ఈ యొక్క స్త్రీ నుంచి పుట్టిన వ్యక్తి ఏ విధంగా పరిశుద్ధపరచబడగలడు? ये सवाल हमने पढ़ा है। ఈ యొక్క ప్రశ్న మనము చదివాం. क्योंकि मन की शुद्धता कोई उपाय से नहीं हो सकती। ఎందుకంటే హృదయ శుద్ధి అనేది ఏ ఒక్క కార్యము ద్వారా అయితే అది కాదు. मतलब किसी रीति से कोई भी रिवाज का अनुकरण करने से ये नहीं होती। ఎందుకంటే నీ పారంపర్య ఆచారముల ద్వారా నీ యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు శుద్ధిపరచుకోలేవు. अनेक प्रकार के धार्मिक रिवाज को पालन करने से भी ये शुद्धता नहीं आती। ఎందుకంటే మన యొక్క ఆచార ప్రకారములను బట్టి నువ్వు నీ యొక్క ధర్మ పద్ధతులను ఆచరించినను నీ యొక్క హృదయ శుద్ధి అనేది జరగదు. शुद्धता का प्रबंध प्रभु मसीह के बलिदान में उसके पवित्र लहू में परमेश्वर ने किया है। ఎందుకంటే మనుషుడు శుద్ధీకరించబడాలి అంటే అతడు పవిత్రుడుగా అవ్వాలి అంటే ఆ ఒక్క ప్రబంధము అనేది ఆ యొక్క దేవుడు ఒక ప్రణాళికను మన కొరకు సిద్ధపరిచాడు. ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బలియాగము మీద విశ్వాసం ఉంచుట. इसलिए उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ऐसा लिखा है। అందుకే ఆయన యొక్క రక్తమే మన యొక్క పాపముల నుంచి విముక్తి చేస్తుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. इसलिए प्रभु के लोगों के पास जो शुद्धता का जीवन है या जो क्लीन हृदय है वो रहता है और उसके कारण प्रभु का लहू का कार्य उसके जीवन में होता है। అందువలనే దేవుని నమ్ముకున్న మన ఎడల ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మన జీవితాల్లో అది పని చేస్తుంది. దాన్ని బట్టే మనము
మన యొక్క కార్యముల నుంచి మనము మరలించబడి ఆ యొక్క పవిత్రత వైపు పరిశుద్ధత వైపు మన మనసు కలిగి ఉంటాము. దాని ద్వారానే ఆయనలో నూతనముగా ప్రతిదినము అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాం. इब्रानी की पुस्तक में प्रभु का लहू हमारे विवेक को धोता है, इस तरह से लिखा है। ఏప్రిల్ రాసిన పత్రికలో మనం కొన్ని చూడవచ్చు. అక్కడ మన యొక్క వివేకమే మనల్ని కడుగుతూ ముందుకు తీసుకువెళ్తుంది అని. ये सचमुच में उसके लहू का అద్భుత సామర్థ్య है प्रियो। ఇది ఆయన మన కొరకు కార్చినటువంటి రక్తములో ఉన్నటువంటి గొప్ప సామర్థ్యమై ఉన్నది. जो उसके पवित्र लहू का नाम लेते हैं उसमें ये सचमुच रिलीफ है। ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధ నామమును ఎప్పుడైతే మనతో ఆయన్ని ఉచ్చరిస్తామో ఆ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి నామములోనే ఆ శక్తి ఉన్నది. మన యొక్క పాపముల నుంచి అది మనం విముక్తి చేసేటువంటి శక్తి ఆ నామానికి ఉన్నది. कैसा मिलता है? ఏ విధంగా మనం పొందవచ్చు దాన్ని? हम उस पर विश्वास लाते हैं। మనము ఎప్పుడైతే ఆయన మీద విశ్వాసము మనము పెంచుకుంటామో, हमारे सामने और कोई लहू नहीं पर यीशु का लहू हमें विश्वास के साथ अपने आप पर लाते हैं। మనము ఆ యొక్క విశ్వాసం పొందినప్పుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మన యొక్క విశ్వాసాన్ని పెరిగేటట్లు చేసి ఆయన రక్తమే మనల్ని పవిత్రులుగాను పరిశుద్ధులుగాను అది చేయటానికి దోహదపడుతుంది. उसके लहू में इतनी सामर्थ्य है कि उसके लहू से दुष्ट आत्मा भी थरथराती है बोल के लिखा। ఆయన యొక్క రక్తంలో ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నదంటే ఆయన యొక్క రక్తమును చూసి అపవిత్ర ఆత్మలు దాని నుంచి పారిపోతున్నవి. हाँ, वो दुष्ट आत्मा घबराती है, ऐसा ఇక लिखा। దుష్ట ఆత్మలు కూడా ఆయన రక్తమును చూసే పారిపోతున్నవి. एक प्रभु का दास कहता है एक स्त्री को दुष्टात्मा लगा था, जब उसको लाया गया तो बहुत गंभीर परिस्थिति में थी। ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు దేవుని యొక్క వాక్యములో ఒక స్త్రీకి అపవిత్ర ఆత్మ పట్టినది. ఆ అపవిత్ర ఆత్మ పట్టినటువంటి స్త్రీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమె స్థితి ఎలా అయినదో, जो लोग गाना गा रहे थे वो भी स्त्री गाना गाती थी। అక్కడ వారు పాడుచున్నట్టే ఆమె కూడా పాడింది. जो दुष्ट आत्मा वाली स्त्री भी जैसा वो एक्टिंग करे वैसा वो कर रहे थे। ఇక్కడ అపవిత్ర ఆత్మ పట్టిన స్త్రీ అక్కడ జనులు చేసేటువంటి యాక్టింగ్ ఆమె కూడా చేస్తుంది. उसको बिल्कुल डर नहीं था। అక్కడ చూసినట్లయితే ఆమెలో ఎటువంటి ఆ యొక్క భయం అనేది లేదు. प्रार्थना लोग कर रहे, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। అక్కడ జనులు ప్రార్థిస్తున్నారు కానీ ఆమె మీద ఎటువంటి ప్రభావం అనేది పడలేదు. सबको आश्चर्य होगा कि इसके अंदर दुष्टात्मा है, ये सब ऐसा क्यों कर रही है। ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వారి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఈమె అపవిత్ర ఆత్మ కలిగి ఉంది కదా, ఈమె జీవితంలో ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి? जब उसको बोला गया यीशु की रक्त की जय, तब बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगी, बोलती है। ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమునకు జయము అన్నప్పుడు ఆమె చెప్పలేదు. मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा है, कैसा हम समझ सकते हैं? దేవునిలో మనుషుల్లో ఆ దుష్టాత్మ అపవిత్రాత్మ కలిగి ఉన్నాడని మనం ఎలా చెప్పగలం? कभी भी वो यीशु के लहू को जय बोल नहीं सकते। ఎందుకంటే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తమునకు జయమని నువ్వు చెప్పమంటే వారు చెప్పరు. यीशु का नाम, लहू का नाम वो नहीं ले रही है। ఎందుకంటే ఆ యొక్క వారు ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తమునకు జయము చెప్పరు. तब मालूम पड़ा कि दुष्टात्मा यीशु के लहू से कितना दूर भागते हैं। ఇక్కడ అపవిత్ర ఆత్మలు కూడా ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమునకు ఏ విధంగా భయపడుతున్నాయో మనం చూడవచ్చు. का दास कहता है एक बार एक विचित्र अनुभव उन्होंने पाया है। ఇక్కడ ఒక దాసుడు ఒక విచిత్రమైన అనుభవాన్ని తన సేవలో పొందాడు. एक बार एक दास कहता है एक भाई जो मंडली में जो आता था उस पर दुष्टात्मा का जो दुष्टात्मा है ऐसा सब कहने लगे। ఒక సహోదరుడు దేవుని యొక్క మందిరానికి వచ్చేవాడు. ఆ యొక్క సహోదరులో అపవిత్రాత్మ పనిచేసేది. और उसके लिए सवेरे से शाम तक प्रार्थना कर रहे थे। ఆ యొక్క దాసుడు ఆ వ్యక్తి కొరకు ఉదయకాలం నుండి సాయంత్రం వరకు ప్రార్థించేవాడు. लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा था। కానీ చూసినట్లయితే అతని జీవితం అయితే మార్పు చెందలేదు. हमारे पास जो भी पुराने लोग हैं उनको लेकर भी प्रार्थना किया।
ఇక్కడ పాత వారు కూడా దేవునిలో ఎవరైతే స్థిరులుగా ఉన్నారో వారు కూడా ఆ వ్యక్తి కొరకు విజ్ఞాపన చేశారు. कोई फर्क नहीं पड़ा। కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం అనేది ఆ అపవిత్ర ఆత్మను ఆ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టలేదు. एक दिन मंडली में वो आने के बाद भाई लोग उसको भी लेकर आए। ఒకానొక దినమున దేవుని బిడ్డలందరూ మందిరానికి వస్తూ ఆ వ్యక్తిని కూడా దేవుని యొక్క మందిరానికి తీసుకుని వచ్చారు. और उसमें से एक बड़े भाई ने प्रार्थना किया। అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఒక సహోదరుడు, ఒక పెద్ద వ్యక్తి లేచి ప్రార్థించాడు. उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా కూడా ఆ యొక్క వ్యక్తిలో ఎటువంటి మార్పు तो కలగలేదు. प्रभु का दास पूछता है उसको कैसा होता है। ఇక్కడ దేవుని యొక్క దాసుడు అడిగాడు ఆ వ్యక్తిని, ఇప్పుడు నీకు ఎలా ఉన్నది అని. भाइयों ने बोला ब्रदर कुछ नहीं, वो अटपटा बोलता है और क्या बोलता है उसको मालूम नहीं पड़ता। అతడు సమాధానం చెప్పలేదు, కానీ పక్క ఉన్న వారు చెప్పారు అతనిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఏదో గొణుగుతూ ఉంటాడు అని. तब उन्होंने पूछा कि तुम यीशु का लहू की जय बोला क्या, उसके सामने पूछा। కానీ ఇక్కడ దేవుని దాసుడు ఆ వాళ్ళతో అన్న మాట ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తమే జయము అని మీరు ఎప్పుడైనా అన్నారా అని వాళ్ళని అడిగాడు. भाइयों बोलते हैं कि बड़े अच्छे रीति से यीशु का जय बोलता है। కానీ వారందరూ అన్నారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి జయమని చెప్తున్నాడు అని అన్నారు. वो तुरंत बोला उसको दुष्ट आत्मा नहीं लगा। ఇక్కడ అప్పుడు అతడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇతనిలో ఎటువంటి అపవిత్ర ఆత్మ లేదు అని. भले वो पागल जैसा करता है, అతని యొక్క మానసిక స్థితి అలా ఉన్నది, పిచ్చివాళ్ళగా చేస్తున్నాడు, అంతేకాని అపవిత్ర ఆత్మ और లేదు. वो ब्रदर जो है वो अपने लिए नींद की जो गोली देते रखता था, वो कभी कभी लेने के लिए वो नींद की गोली 2 गोली उस आदमी को दे दिया। ఇక్కడ ఆ యొక్క సహోదరుడు దేవుని యొక్క దాసుడు తన కొరకు నిద్ర కొరకు ఏదైతే మందులు ఉంచుకునేవాడో ఒక మందు బిళ్ళ అతని నోట్లో వేశాడు. और अच्छी रीति से वो रात में सोया, कोई गड़बड़ नहीं कर। ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళాడు, రాత్రి మంచిగా నిద్రపోయాడు. ఆ మనిషిలో ఎటువంటి ఆ యొక్క తొందరపాటుతనం గాని ఆ గొనుక్కుంటాం గాని లేదు. सवेरे वो कैसा सोया गया है। ఇక్కడ ఉదయకాలం లేచినప్పుడు రాత్రి ఎలా పడుకున్నాడని అడిగితే बोलता है ब्रदर कभी भी रात में रोज उठता है, ये बोल बोल करता है, लेकिन रात में शांति से सो गया। రాత్రి మంచిగా పడుకున్నాడు, అంతకు ముందు లాగా ఎటువంటి ఆ గొడవ చేయలేదు, మంచిగా పడుకున్నాడు, మంచిగా లేచాడు అన్నారు. वो बोलता है मैं रात में उसको दवा दिया था नींद की, लेकिन आप सवेरे उठने के बाद उसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। ఇక్కడ పొద్దున రాత్రి అయితే నేను అతనికి నిద్ర టాబ్లెట్ అయితే ఇచ్చాను, కానీ ఇతని మానసిక పరిస్థితి సరిగా డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నది, మీరు ఈ వ్యక్తిని ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్ मेंटल हॉस्पिटल में कुछ दिन होने के बाद एकदम वो आदमी अच्छा हुआ। ఆ యొక్క మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఆ వ్యక్తికి మీద జరిగినది. ఆ వ్యక్తి పూర్తిగా మారిపోయాడు, మంచిగా అయిపోయాడు. इसलिए कोई मेंटल हुआ तो आप उसको भूत लगा बोल के उसके पीछे ये मत करो। ఒక వ్యక్తి మానసికమైనటువంటి ఆ యొక్క రోగములో చిక్కబడినప్పుడు అతడు అపవిత్ర ఆత్మ పట్టిందని అతనితో మీరు అతన్ని బాధించవద్దు, అతనితో ఎటువంటి పనులు అయితే మీరు అలా చేయవద్దు. कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गया हो। అది కొద్ది రోజులు అతడు మానసికమైనటువంటి చికిత్స తీసుకున్నాడు, అతడు మంచిగా అయ్యాడు. मेंटल यीशु की जय बोल सकता है, మెంటల్లీ అతడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తమై జయమని చెప్తున్నాడు. लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं बोल सकता। కానీ అపవిత్ర ఆత్మ పట్టిన వ్యక్తి ఆ మాట చెప్పడు. यीशु के लहू से वो डरती है। ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తంలో అంత సామర్థ్యం ఉన్నది. అది అపవిత్ర ఆత్మల యొక్క నోరు ఆ మాట చెప్పడానికి వారికి నోరు తెరవరు. क्योंकि यीशु के लहू में वो सामर्थ होता है। ఎందుకంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తంలోనే ఆ సామర్థ్యం ఉన్నది. यीशु के लहू का सामर्थ उसको रिलीज करती है। ఎందుకంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మనల్ని విడిపించేదిగా ఉన్నది. और ये लहू का काम हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर अद्भुत शुद्धता प्राप्त होती है। ఈ యొక్క రక్తము మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే పనిచేస్తుందో మనము ప్రతి ఒక్క దాని నుంచి కూడా విముక్తులవుతాం. इसलिए यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है, ये शब्द लिखा है। అందుకే మన యొక్క జీవితాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే విడిపించి విముక్తి చేస్తుంది అని వాక్యం మనకు బోధించున్నది. कौन कह सकता है मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया
केवल वही कह सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर अपने आप को लाया है। ఎవరు ఈ మాట చెప్పగలరు తమ యొక్క మేము మా యొక్క హృదయాన్ని శుద్ధపరచుకున్నాము అని ఎవరు చెప్పగలరు అయితే కంటే ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించుకున్నారో ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచారో जो विश्वास करते हैं प्रभु मसीह आप अपने लहू से उन्हें शुद्ध करता है। ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు కార్చిన రక్తమే మనల్ని పవిత్రులుగాను పరిశుద్ధులుగాను చేస్తుంది। भजन संहिता 51 में दाऊद प्रार्थना करता है। ఇక్కడ కీర్తన గ్రంథము 51వ అధ్యాయములో కీర్తనాకారుడైన దావీదు ఈ విధంగా దేవుని స్తుతించున్నాడు। उसके 2 वचन में कहता है मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर लिखा है। ఇక్కడ 2వ వచనంలో చూసినట్లయితే దేవునితో అతను విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు, నా పాపములను పరిహరించి నన్ను శుద్ధీకరించుము పరిశుద్ధపరచుము అంటున్నాడు। और वही 51 का 7 लिखा जुफा से मुझे शुद्ध कर। ఇక్కడ 7వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఈ సోపుతో నన్ను కడుగుము అంటున్నాడు। ये जुफा एक पौधा है और वो पौधा की डाली लेके पुराने नियम में यानी याजक लहू के अंदर उस डाली में डुबाते थे और फिर उसको मनुष्य के ऊपर या वेदी के ऊपर छिड़का जाता था। ఈ సోపు అంటే మనం ఇప్పుడు మన బాత్రూమ్ లో చూసుకున్నటువంటి స్క్రబ్ లాగా ఉండేది, పాత కాలంలో ఒక చెట్టు బెరడు ఉండేది। ఆ బెరడుని ఏదన్నా శుద్ధీకరించడానికి ఏదన్నా క్లీన్ చేయడానికి పాత నిబంధనలు పాత కాలంలో వాడేవారు। दावीद कह रहा है मुझे जुफा से शुद्ध कर, मतलब जुफा ये प्रभु मसीह के लहू को प्रकट करता है, बलिदान को प्रकट करता है। ఈ హిస్సోపు అనేది ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధనలో మనము చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది। మనల్ని మనము శుద్ధీకరించుకోవాలి, పరిశుభ్రపరచుకోవాలి అంటే ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మన యొక్క జీవితాల్లో దాన్ని అప్లై చేయాలి। क्रूस के बलिदान को वो जुफा यानी वो डाली प्रकट कर रही है। ఇక్కడ హిస్సోపు అనేది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క సిలువలో కార్చిన రక్తానికి అది సాదృశ్యంగా ఉన్నది। प्रभु मसीह का लहू भी क्रूस पर बहा गया लहू भी है। उस क्रूस के बहे हुए लहू के अंदर हमें शुद्धता पवित्रता मिलती है। ఎందుకంటే ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా సిలువలో మన కొరకు ఆయన కార్చిన రక్తము ద్వారానే మనం శుద్ధీకరించబడతాము, ఆయనలో పవిత్రులుగా చేయబడతాం। यदि हमारे अंदर शुद्धता और पवित्रता का जीवन चाहिए तो हमें प्रभु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे रहना अवश्य है। మనల్ని మనము పరిశుద్ధపరచుకోవాలి, పవిత్రపరచుకోవాలి అంటే ఆయన రక్తము కిందకి మన యొక్క జీవితాలను మనం తెచ్చుకోవాలి। शुद्धता का जीवन बिताने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ఎందుకంటే ఈ పరిశుద్ధపరచబడడానికి శుద్ధీకరించుకోవడానికి కూడా మనము మన యొక్క జీవితంలో అనేకమైనటువంటి సంఘర్షణలు పోరాటాలు మనము చేయాలి। अपने शरीर को कंट्रोल में रखना पड़ता है మన యొక్క శరీరాన్ని శారీరకంగా దాన్ని మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి। क्योंकि हम शरीर में रहते हैं। ఎందుకంటే మనం శారీరకంగా మనం జీవించున్నాం। संसार में चारों तरफ अशुद्धता रहती है। ఎందుకంటే ఈ లోకము అపవిత్రతతో నిండి ఉన్నది। जो नहीं चाहे वही हमारे दृष्टि में आता है। ఎందుకంటే మనము ఏది చేయకూడదు అనుకుంటాము అదే మన కళ్ళ ఎదుటికి వస్తుంది। जो नहीं चाहते वही विचार हमारे दिमाग में आते हैं। మనం ఏది చేయకూడదు అనుకుంటాము అదే మన మనసులోకి వస్తుంది। जो नहीं बोलना चाहिए वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। మనం ఏదైతే మాట్లాడకూడదు అనుకుంటాము అదే మన నోటు నుంచి మనం కక్కుతాం। जो नहीं चाहते वो शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। మనం ఏది వినకూడదు అనుకుంటాము ఆ మాటల్నే మన చెవులతో వినాల్సి వస్తుంది। ऐसे समय में हम कैसे शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं? అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం చిక్కి ఉన్నప్పుడు మనము మనల్ని పరిశుద్ధులుగా ఎలా ఉంచుకోగలము? बाइबल बताती है चारों तरफ अशुद्धता चारों तरफ फैली हुई है। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది ఈ లోకము అనేది అపవిత్రతతో నిండి ఉన్నది, నలుదిక్కులను కూడా అపవిత్రతే మనల్ని మన చుట్టూ వ్యాపించి ఉన్నది। लेकिन हम अपने आप को यीशु के लहू के अंदर लाना है। కానీ మన యొక్క జీవితాల్ని మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తము కిందకి మనం తెచ్చుకోవాలి। जब ऐसे कोई विचार अनुचित विचार जब आते हैं
दिमाग में आए तो तुरंत मन में प्रार्थना करना है, यीशु आप मुझे आपके लहू के द्वारा मुझे शुद्ध करो। ఇలాంటి అనాలోచితమైనటువంటి ఆలోచనలు కానీ మన యొక్క హృదయంలోనికి వస్తే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి, ఆయన దగ్గర మనం వేడుకోవాలి, ప్రభువా ఇలాంటి చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నవి వీటిని నా నుంచి దూరపరచమని. और ऐसा करने के बाद हमको उस बातों से हमको दूर रखता है, इसलिए वो चीज हमको बार बार बोलना पड़ता है। ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని దగ్గర వేడుకుంటావో ఆయన ఈ యొక్క విషయాలని నీ నుంచి దూరంగా ఉంచుతాడు. దీన్ని బట్టి మనము ఈ విధంగా మన యొక్క జీవితాన్ని పరుచుకోగలము, మనం ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం. इसलिए प्रियो, वो शुद्धता लाने के लिए उस लहू के छिड़काव को हमारे जीवन में रखना पड़ता है। అందుకే మన యొక్క జీవితంలో ఇలాంటి పవిత్రను మనం పొందాలి అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం మీద విశ్వాసం అనేది చాలా అవశ్యమైనది ఉన్నది. प्रिय भाई बहनों, हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के अनुसार हमारे कपड़े कैसे गंदे होते हैं हमको मालूम है। ఈ లోకంలో మనం జీవించుతున్నప్పుడు ఈ లోకంలో రీత్యా మనము మన యొక్క బట్టలు ఏ విధంగా మురికవుతున్నాయో మన అందరికీ తెలుసు. अरे ये कपड़े गंदे हो गए, ऐसा ही होते बोल के उसको हम छोड़ नहीं देते। మనము ఈ యొక్క బట్టలు పాడైపోతున్నాయి కదా, ఎలాగో ఈ లోకం రీత్యా అని వాటిని అట్టాన్ని మురికిగా ఉంచుకొని మనం ధరించము. हम उसको धोने की जरूरत समझते हैं। మనము వాటిని ప్రతిసారి కూడా ఉతికి వేసుకుంటానికి ఇష్టపడతాం. इसी तरह यीशु का लहू हमें सब पापों से जो भी हमारे जीवन में होते हैं हमें शुद्ध करता है, लेकिन शर्त ये से है तुरंत उसे यीशु के लहू के अंदर शुद्धता लाना है। ఈ విధంగానే మనము ఈ యొక్క వస్త్రములు ఏ విధంగా శుభ్రపరచుకుంటామో అలాగే ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తము మన యొక్క జీవితాలను కూడా ఇదే విధంగా పరిశుభ్రపరుస్తుంది, శుద్ధీకరిస్తుంది. కానీ ఒక షరతు ఉన్నది. ఆ షరతు ఏంటి అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తంలోకి నిన్ను నీ యొక్క జీవితంలోనికి దాన్ని ఆహ్వానించాలి, స్వీకరించాలి. मूल भाषा में शुद्ध का यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब उस शुद्धता को कंटिन्यू हमारे जीवन में लेना चाहिए। ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మనల్ని ప్రతి ఒక్కమైనటువంటి అపవిత్రత నుంచి శుద్ధీకరించేసిగా ఉన్నది. కానీ ఒక షరతు ఉన్నది. ఏంటి అంటే ఆ రక్తాన్ని మన యొక్క జీవితంలో దాని మీద విశ్వాసం ఉంచి మనం దాన్ని స్వీకరించాలి. इसलिए प्रभु का दास भी कहता है, जुफा से मुझे धोकर मुझे शुद्ध करो तो हिम से अधिक मैं श्वेत बनूंगा बोल के लिखा है। అందుకే ఇక్కడ దావీదు కీర్తనాకారుడు కూడా చెప్పే మాట ఏంటంటే, ప్రభువా ఈ సోపుతో నన్ను కడిగి శుద్ధీకరించుము, దాన్ని బట్టి నేను హిమము కంటే తెల్లగా నీ సన్నిధిలో కనబడులాగునా అంటున్నాడు. प्रिय भाई बहनों, विश्वासी के पास कौन सी शुद्धता है तो पापों से शुद्धता पाना कौन सा आधार है तो वो प्रभु मसीह का लहू है। ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి కానీ పాపముల నుంచి రక్షణ పొందాలి లేదా తమను తాము పరిశుద్ధపరచుకోవాలంటే దానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది. ఆ మార్గం ఏంటిరా అంటే అది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే అది ఆ మార్గమై ఉన్నది. ఎవరైతే ఆయన రక్తం మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో వారే పవిత్రులుగా తమను తాము చేసుకోగలరు. दूसरी बात हम देखेंगे कि कौन सी चीज हमें पवित्र करती है, कौन सी चीज हमें शुद्ध करती है। ఇక్కడ రెండోదిగా మనం చూసుకుంటే ఏ విధమైనది మనల్ని శుద్ధపరుస్తుంది, ఏ విధమైనది మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది అంటే बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें धोता है, शुद्ध करता है। దేవుని యొక్క వాక్యమే మనల్ని పరిశుద్ధపరిచేదిగాను దేవుని యొక్క వాక్యమే మనల్ని శుద్ధి చేసేదిగాను ఉన్నది. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय 3 वचन हम पढ़ सकते हैं। యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 3వ వచనము. जॉन गॉस्पल 15 चैप्टर 3rd वर्स पढ़ो। पढ़ो हिंदी में। हाँ, तुम शुद्ध हो वचन के कारण। మీరు వాక్యానుసారముగా మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకున్నారు. वो शुद्धता, वो क्लीनेस
परमेश्वर के वचन में है बोल रहा है। మనము మనల్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి, మనల్ని మనం శుద్ధీకరించుకోవాలి అంటే అది వాక్యము ద్వారా అవుతుంది. जो वो कौन सा वचन है जो वचन हमसे बात कर रहा है? అది ఎలాంటి వాక్యం అంటే ఏ వాక్యం అయితే నీతో మాట్లాడుతుందో ఆ వాక్యము అది. क्या वचन आपसे बात करता है? మీతో నిజముగా వాక్యం क्या మాట్లాడుతుందా? उसकी बात आप सुनते हो? ఆ వాక్యము మాట మీరు వింటున్నారా? बाइबल बताता है हर एक विश्वासी को वचन बात करना चाहिए। ప్రతి ఒక్క విశ్వాస జీవితంలో కూడా దేవుని వాక్యం అనేది మాట్లాడాల. इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, मतलब वो बोलता है। ఇక్కడ అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది. ఏ వాక్యం అయితే నేను మీకు బోధించాను చెప్పాను ఆ వాక్యం నీతో మాట్లాడాలా. मतलब प्रभु जो बातें कर रहा है वो बात करने वाला वचन ही है जो हमें शुद्ध करता है। ఏదైతే మనతో మాట్లాడుతుందో ఆ వాక్యమే నిజముగా వాక్యమే మన యొక్క జీవితాల్లో మార్పు తీసుకువస్తుంది, మనల్ని శుద్ధీకరిస్తుంది, పవిత్రులుగా చేస్తుంది. हम वचन तो सुन रहे हैं पर वचन से बात नहीं, वचन हमसे बात नहीं कर रहा है। కానీ మనం వాక్యాన్ని అయితే మనము దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి వింటున్నాము, కానీ వాక్యము మనతో మాట్లాడలేదు. जब तक वो वचन हमसे बात नहीं करता वो शुद्धता हमारे अंदर नहीं आ सकती। మనం వింటున్నాము కానీ వాక్యం ఎప్పుడైతే మనతో మాట్లాడదో ఆ పవిత్రతను మన జీవితాల్లోనికి అది తీసుకురాదు. वचन भले तुम्हारे कान में पड़ता होगा, మా వాక్యం అయితే మనం వింటున్నాం, वचन भले तुम्हारी डायरी में आप लिखते మనం होंगे, వాక్యాన్ని రోజు మన యొక్క డైరీలో రాసుకుంటున్నాం. लेकिन वो वचन कभी भी आपके जीवन में शुद्धता नहीं ला सकता। అలాగా చేసే పనులు మన యొక్క జీవితంలో మనల్ని పరిశుద్ధపరచవు. जैसा वचन कह रहा है कि जो तुमसे बात कर रहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध है, वो वचन है। ఎందుకంటే ఏదైతే మనం విన్నామో ఏదైతే మనం రాసుకున్నామో ఆ వాక్యము మనతో మాట్లాడాలి. ఆ వాక్యం మాట్లాడినప్పుడే మన యొక్క హృదయాలను మనం మార్చుకుంటాం. बाइबल में परमेश्वर का वचन की तुलना, वचन को पानी के साथ तुलना की है। దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క జీవ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే అది ఒక నీళ్లు లాగా మనకి దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించబడి ఉంది. जब प्रभु मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया उन्होंने एक पात्र में पानी लेकर शिष्यों के पैर धोने लगे। ఎప్పుడైతే అప్పగింపబడేటువంటి రాత్రి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఒక పాత్రలోకి ఒక నీళ్లు తీసుకొని ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి వారి అందరి యొక్క పాదాలు ఆయన కడిగారు. जब यीशु शिष्यों के पांव धोते धोते शिमोन पतरस के पास आया तो वो कहता है कि आप पांव धोने के लिए वो मना कर रहा है। ఇక్కడ ఆయన అందరి శిష్యుల యొక్క పాదాలు కడుగుతూ పేతురు అనేటువంటి పేతురు దగ్గరికి వచ్చారు. ఎప్పుడైతే ఆయన పాదాలు కడుగుతున్నాడో సీమోను అభ్యంతరం చెప్పాడు. जो यूहन्ना 13 अध्याय 6 से 8 वचन में आप देख सकते हो। యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వచనాలు ఈ మాటలు మనం చూడవచ్చు. प्रभु कह रहा है यदि मैं तुम्हारा पांव न धोऊं तो मेरे साथ कोई साझा नहीं है। ఇక్కడ పేతురు నిరాకరించాడు. అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు ఇది నిరాకరిస్తే నీకు నాలో పాలు లేదు అన్నారు. आगे चलकर कह रहा है कि तुम शुद्ध हो पर सबके सब शुद्ध नहीं हो। ఇక్కడ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నువ్వు పవిత్రుడుగా పరిశుద్ధుడుగా అవ్వు, ఎందుకంటే స్వయంగా మనము ఎవరు పవిత్రులుగా అవ్వలేము. वो यहूदा इस्करियोत के विषय में कह रहा है। ఇక్కడ మనము ఆయన ఆ మాట ఎందుకు అన్నారు అంటే ఆ మాట ఆయన ఇస్కరియోతు యూదాను దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నారు. मतलब प्रभु ने कहा जो वहां पर जो हो चुका उसको फिर नहाने की अभी जरूरत नहीं है। ఒక్కసారి దేవుని రక్తం ద్వారా పవిత్రపరచబడిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి మళ్ళా వెళ్ళి స్నానం చేయాల్సినటువంటి పని లేదు. ये पांव हमारे चाल को प्रकट करते हैं। ఎందుకంటే ఈ యొక్క మన యొక్క ఈ కాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు దేవుని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కడిగారో ఆ కాళ్ళు కడుగుట అనేది మన యొక్క నడవడిని దేవుని సన్నిధిలో అది చూపించున్నది. ये कितनी बार हमारी चाल चूक जाते हैं।
మనము అనేక సార్లు మనం చూస్తే మనం నడిచే నడక అనేది ఆగిపోతుంది. जो नहा चुका है उसे भी पांव धोने की जरूरत पड़ती है, यानी हम उद्धार पाने के बाद भी बार बार वचन में शुद्ध होने की जरूरत पड़ती है. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి స్నానం అతడు తన కాళ్ళు కడుక్కున్న తర్వాత కూడా స్నానం చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అంటే రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం అనేక సార్లు మనం పడిపోతూ ఉంటాము. మన యొక్క జీవితం అనేది ఇలాగా అవుతుంది కాబట్టి అందుకే ఈ మాటలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి. आप उद्धार पाए तो 100% परफेक्ट हुए, ऐसी बात बाइबल में नहीं लिखा है. ఇక్కడ మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత మనం 100% మారిపోయాము అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎక్కడ చెప్పలేదు. रोज न रोज अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के वचन के अंदर ठीक ठाक करना पड़ता है. ప్రతి ఒక్క దినము కూడా మనము పరీక్షించుకోవాలి. మన జీవితము సరిగా ఉన్నదో లేదో దేవుని యొక్క వాక్యములో ఆయన రక్తంలో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ సరి చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. दुनिया के रीति से हम स्नान किया मतलब हम गंदे नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते. మనం ఈ లోక రీతిగా మనం స్నానం చేశాము అంటే మేము స్నానం చేశాము కాబట్టి మేము అపవిత్రులు కాము అని చెప్పలేము. जब हमारे पैर जमीन में पड़ जाते हैं तब तक तो वो जमीन की धूल डस्ट भी हमारे पैर पे लगती रहती है. ఈ లోకంలో మనం నడిచేటప్పుడు ఈ లోకం రీతిగా మనము చూస్తే మనము నడుస్తున్నాము ఈ లోకములో నేల మీద అంటే ఆ నేల మీద ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి అనేది మన కాళ్ళకు అంటుతుంది. అది సహజమే. इसका मतलब ये नहीं कि आप कीचड़ में गए या जानबूझकर वो कीचड़ में लग कर आए, ये बात नहीं है. ఇక్కడ దీని యొక్క అర్థం ఇది కూడా కాదు. ఏదో మట్టి పడుతుంది కాళ్ళు కడుక్కోవాలి అంటే దాని యొక్క అర్థం కాదు. మీరు కావాలి అని వెళ్ళి బురదలో దిగి ఆ బురదను అంటించుకోవటం ఆ మాట నేను చెప్పట్లేదు. कभी भी हमारे जीवन जो दुष्टता आती है, गलती होती है, हम जानबूझ के करते हैं ऐसा नहीं, गलती से भी होते हैं तो भी उस यीशु के लहू को हमारे जीवन में लेना पड़ता है. ఇక్కడ నేను మీరు తెలిసి చేస్తున్నారా తెలియక చేస్తున్నారా అని నేను చెప్పట్లేదు. కానీ మనము మన యొక్క శారీరక రీతిగా కొన్ని విషయాలు తెలిసి చేస్తాము, కొన్ని విషయాలు తెలియక చేస్తాము. ఏది అయినప్పటికీ కూడా మనము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తంలో మన యొక్క దాన్ని మనం కడుక్కోవాలని ఈ యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది. जो जानबूझकर पाप कर रहा है, बार पाप कर रहा है, उसका यीशु का लहू का कोई मतलब नहीं. ఎందుకంటే తెలిసి కూడా మనము కొన్నిసార్లు మనల్ని మన యొక్క జీవితాల్లో బురద అంటించుకుంటే దాని వలన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామము ఆయన యొక్క రక్తం అపవిత్రపరచబడటం తప్పనిచ్చి ఇంక మనకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమి లేదు. उसके लिए वो सुअर जो नहाई हुई सुअर गंदगी में जाके डूबती है, वैसा वो कहावत उसको लागू होती है. వారికి ఎలాంటి సామెత వర్తిస్తుందంటే ఏ పందైతే శుభ్రంగా కడగబడి ఉంచబడిన తర్వాత వెళ్ళి తిరిగి ఆ బురదలో పడుతుందో అలాగా ఆ యొక్క జీవితంలో ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క జీవితం కూడా అలానే ఉన్నది. क्योंकि उसकी लाइफ ही गंदगी की होती है. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి తన జీవితం ఇవ్వకుండా ఈ యొక్క మురికికి తన యొక్క జీవితాన్ని అప్పగించాడు. वो गंदगी में रहना पसंद करता है. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ఉండకుండా తన జీవితాన్ని ఆ మురికిలో ఉండటం ఇష్టపడుతున్నాడు. लेकिन शुद्ध जीवन जीना ऐसा नहीं है. కానీ పరిశుద్ధ జీవితము బ్రతకటం అంటే అలా కాదు. जो शुद्ध जीवन जीना चाहते उसको धोया जाता है. ఎందుకంటే పరిశుద్ధముగా నువ్వు జీవించాలి అంటే నువ్వు ప్రతిదినము కడగబడాలి. इसलिए यीशु मसीह का लहू उन्हीं पर कार्यकारी हो जाता है जो शुद्धता का जीवन जीना चाहता है. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము ఎవరైతే తమను తాము పరిశుద్ధపరచుకోవాలనే ఆశ కలిగి ఉంటారో వారి యొక్క జీవితాల్లో అది మార్పు అనేది తీసుకువస్తుంది. जैसा लिखा है, यदि हम ज्योति में चले तो उसका लहू हमें धोता है, लिखा है. మనము వెలుగులో కానీ నడిచినట్లయితే ఆ వెలుగే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి మచ్చలు మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन ये बात बताता है. మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 7వ వచనం ఈ మాటలు మనకు బోధించున్నవి. यीशु का लहू उनको धोता है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తమే మనల్ని అది కడిగేదిగా ఉన్నది. जो ज्योति में चलना चाहते हैं, मतलब ज्योति में चलने वाले लोग भी
अशुद्ध हो सकते हैं। ఇక్కడ వెలుగులో నడిచేవారు కూడా పవిత్రులు ఉంటారని నేను చెప్పట్లేదు, వారు కూడా అపవిత్రులుగా ఉంటారు. वो भी अंधकार में चलना चाहते हैं, ఎందుకంటే వారికి కూడా కొన్నిసార్లు వెలుగులో అయితే సంచరిస్తున్నారు, కానీ వారికి కూడా అనిపిస్తుంది మేము కూడా కొన్నిసార్లు చీకట్లో నడిస్తే బాగుంటుందని. उनको धोने का मतलब नहीं है, వారిని కడిగిన ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो कहाँ चल रहे हैं। ఎందుకంటే వారికి అవగాహనే లేదు, మేము చీకటిలో ఉన్నామా వెలుగులో సంచరిస్తున్నామా, వారికి రెండింటికి మధ్య భేదం తెలియదు. क्योंकि उनको गंदगी दिखाई नहीं दे रही, ఎందుకంటే తమను తాము వారు పరీక్షించుకొనుట అనేది మరిచిపోయారు. ఏ విధంగా తమను తాము శుద్ధీకరించుకోవాలో దాన్ని మరిచిపోయారు. इसलिए परमेश्वर का वचन में उन्हीं को धोता है जो उसके वचन उनसे बातें करता है। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ఎవరి యొక్క జీవితాల్లో మార్పు తీసుకువస్తుంది అంటే, ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితం ఎడల చింత కలిగి ఉంటారో, దేవుని యొక్క వాక్యమును వినినప్పుడు ఆ వాక్యము ఎవరితో మాట్లాడుతుందో వారే తమ యొక్క జీవితాన్ని మార్పు చేసుకోగలరు. और वचन से धोने का इतना सुंदर कार्य होता है, वो कंटिन्यू हमें धोते रहता पड़ता है। ఎందుకంటే వాక్యము మనతో మాట్లాడినప్పుడు అది మనలో ఒక మార్పు అయితే తీసుకువస్తుంది. దాన్ని బట్టి మన యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకుంటూ మనలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లని మనం సరి చేసుకుంటూ మనలో ఉన్న అపవిత్రతను కడుక్కుంటూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ముందు సాగుతాం. चाहे आप संडे रविवार को वचन सुन रहे हो या घर में प्रभु का वचन पढ़ रहे हो, वो कोई भी रीति से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो बातें करना है। ఎందుకంటే మనము దేవుని యొక్క సంఘంలోనికి వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యం మనం వింటున్నాం, అలాగే మన ఇళ్లలో కూడా మనము దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుతున్నాం. ఎప్పుడైనా విన్నప్పుడును చదివినప్పుడును ఆ వాక్యం మీద నీ యొక్క దృష్టి పెట్టి ఆత్మీకమైనటువంటి వాంఛ కలిగి ఉంటేనే నీ యొక్క జీవితం మారుతుందని నేను చెప్పే యొక్క మూల ఉద్దేశమై ఉన్నది. क्योंकि प्रभु अनेक प्रकार से बातें करते रहता है, ఎందుకంటే దేవుడు నీతో అనేక రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. और उस वचन से बातें करके हमारे अंदर जो भी अशुद्धता है वो दिखाते रहता है. ఎందుకంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడి నీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి లోటుపాట్లను ఆయన నీకు బయలుపరుస్తాడు. तब हमें पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये गलत हुआ, हमें पता चलता है. అప్పుడే మనము మానవ రీతిగా కొన్నిటిని మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాము, మనలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు మనం తెలుసుకుంటాము. నేను ఏం చేయాలి, ఏది దేవునిలో సరైనది, ఏది సరికాదు అనేటువంటి ఆ విశ్లేషణ, ఆ వివేకం అనేది మనం పొందుతాం. वचन से बातें करने के कारण ही वचन का एक तरफ से हमें धोते रहता है. ఎందుకంటే వాక్యము మనం ఎప్పుడైతే వింటామో, వాక్యం ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతుందో మనతో, అప్పుడే దాన్ని మన యొక్క జీవితంలో అప్లై చేస్తాము. దాని వల్లనే మన యొక్క జీవితం అనేది మార్పు అనేది మొదలవుతుంది. इसलिए इफिसी के कलीसिया को वचन के द्वारा धोता है, ऐसा हम पढ़ते हैं. అందుకే మనం ఎఫెసు యొక్క సంఘములో దేవుని యొక్క వాక్యం అక్కడ పనిచేస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. इफिसी 5 अध्याय में 25 और 26 में लिखा है. ఎఫెసులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో ఈ మాటలు మనం చూడవచ్చు. इफिसी 5 अध्याय 25 और 26 वचन. ఎఫెసులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 25, 26 వచనాలు. ऊंची आवाज से. अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वचन 26 में उसके द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र किया, ये वचन का स्नान है बोल रहे.
ఇక్కడ పవిత్రమైనటువంటి జలముతో మనము శుద్ధీకరించబడి ఉన్నాము, నీళ్లతో మనం కడగబడి ఉన్నాము అని వ్రాయబడి ఉన్నది. ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है प्रिय। ये ఇది మన యొక్క జీవితంలో చాలా అవసరమై ఉన్నది. इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम वचन को हमारे जीवन में जितना अधिक लेते हैं उतना वचन अधिक अधिक हमें हमारे जीवन में शुद्धता लाता है। ఎంత అయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మనము దాన్ని స్వీకరిస్తామో అంత వాక్యము మన యొక్క జీవితాల్లో మనల్ని పరిశుద్ధులుగాను పవిత్రులుగాను ఉంచడానికి దోహదపడుతుంది. बहुत बार हम पूछ तो लेते हैं तो कितने कमियां हमारे जीवन में देखते हैं। సారీ, बहुत बार जब हम अपने आप को पूछते हैं, देखते हैं कि कितने कमियां दिखते हैं। మనము కొన్నిసార్లు మనతో మనమే మాట్లాడుకుంటాము, మనలో ఎన్ని హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నావో అని వాటిని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాం. और हम लोग अनजान रहते हैं, కొన్నిటి గురించి మనము తెలియనివా తెలుసుకోలేక కూడా పోతాం, लेकिन తెలుసుకోలేము. कोई बताने से हमको रियलिटी होती है। కానీ ఎవరన్నా చెబితే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మనలో అగర్- ఇలాంటి హెచ్చు తగ్గులు अगर ఉన్నవని. नहीं बताए तो ऐसा ही रहते हैं। కానీ ఎవరైనా చెప్పకపోతే మనలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు మనము కొన్నిసార్లు గుర్తించలేం. हम सारे दुनिया में रहते हैं। ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఈ లోకంలో జీవించుచున్నాం. जब हमारे मुंह को काला लग गया है तो दुनिया को दिखाई देता है, हमको दिखाई नहीं देता। ఎందుకంటే మన ముఖం మీద ఏదన్నా 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 మట్టి కానీ ఏదన్నా మురికి కానీ అంటింది అనుకోండి, అది లోకమంతా చూస్తుంది కానీ మనకు కనపడదు. जब तक हम दर्पण में हमारे सामने नहीं लाते तब तक हमको दिखाई नहीं देता है। ఎప్పటి వరకు అయితే మన ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకోము అప్పటి వరకు మన ముఖం మీద అయినటువంటి మచ్చను మనం కనుగొనలేం. प्रिय भाई बहनों, कोई हमको नहीं बताए तो हम खुद वचन के पास जाकर हमारी कमियों को दिखाना। ऐसा जरूर नहीं कि कोई बोलेगा तो ही हम सुधरेंगे, ऐसा नहीं। हम खुद वचन पढ़ के अपने आप को उसके सामने जांचना। కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మన జీవితంలో కానీ పని చేస్తే వేరే వాళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు దేవుని యొక్క వాక్యమే మన జీవితంలో అద్దముగా పనిచేస్తుంది. మనము మన యొక్క జీవితాన్ని కానీ ఆ అద్దానికి ముందుకు తీసుకుని వెళితే ఆ అద్దమే మనకు బోధిస్తుంది నీలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు ఏంటో. तब वो वचन हमारी कमियां बताएगा। అప్పుడే ఆ అర్థమైనటువంటి వాక్యమే నీకు చెబుతుంది నీలో ఉన్నటువంటి లోటుపాట్లు ఏంటి. इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि किस रीति से वो शुद्ध करता है। అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఈ విధంగా చెబుచున్నది. వాక్యమే మన యొక్క జీవితంలో మనల్ని ఏ విధంగా మనల్ని మార్పు చేస్తుందో. Psalm 119 वर्ष में 9 वर्ष होते, కీర్తనలు 109వ అధ్యాయము 3వ వచనము. नहीं 9 वर्ष, 103 का 9, 119 का 9 वचन। 119వ కీర్తన 9వ వచనము. भगवान अपनी चाल को भी सुबह से गुजर यस, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। पढ़े। యవనస్తులు దేవచేతగా మన అర్థం చేసుకుందరు. ఈ వాక్యం బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం లేదనే కదా. हम शुद्ध चाल चलन चाहते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहने से ही पॉसिबल है, बोल रहा है। ఇక్కడ మనము శుద్ధమైనటువంటి నడకను మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాము అంటే మన యొక్క జీవితాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా పరీక్షించుకుంటాము అప్పుడే. प्रभु उन जवानों को कहता है जो उस जवानों को तुम कैसे जवानी में शुद्धता ला सकते हो, యవ- वो जवानों को बोल रहा है। ఇక్కడ యవనస్తులకు దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, యవనస్తుడు తన జీవితంలో ఎలాగా తన పవిత్రతను పొందగలడో. आप जवान हो, మీరు యవనస్తులు అనుకోండి, पढ़ाई करते हो, మీరు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు, वचन कितना पढ़ते हो। కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు ఎంత చదువుతున్నారు. पढ़ाई का वचन तो याद होता है, కానీ మనము చదువుకునేటువంటి చదువు అయితే మనకు గుర్తుంటుంది, लेकिन बाइबल आपसे बातें करता है। కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది. बाइबल आपको याद होता है, దేవుని యొక్క వాక్యం నీకు గుర్తుందా? बाइबल आपकी गलती बताता है, దేవుని యొక్క వాక్యము నీలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క లోటుపాట్లు నీకు చెప్తుందా? बाइबल आपको शुद्ध करता है। దేవుని యొక్క వాక్యము నిన్ను పరిశుద్ధపరుచుచున్నదా? बाइबल के वचन का आपके अंदर डर है। దేవుని యొక్క వాక్యము యొక్క భయము నీలో ఉన్నదా? परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान रहने से परमेश्वर हमें
शुद्धता में लाता है। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యములో నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకున్నడం ద్వారానే దేవుని యొక్క వాక్యమును దేవునిలో నువ్వు ఎలా ఉండాలో అది నిన్ను కడుతుంది. लिखा है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने मन में रखने से, मतलब वचन हर परीक्षा के समय में हमें पाप करने से रोकता है। దేవుని యొక్క వాక్యమును నువ్వు అత్యధికంగా ధ్యానించిన ఎడల ఆ ధ్యానించినటువంటి వాక్యమే నిన్ను ఏ విధంగా దేవునిలో నిన్ను నువ్వు నిలుపుకోవాలో వాక్యమే నీకు బోధిస్తుంది, అది నీకు సహాయం చేస్తుంది. इसलिए प्रभु का वचन हमसे दूर नहीं जाए, लेकिन हमारे अंदर कार्य करे। అందుకే వాక్యమునకు మనము దూరంగా మనల్ని మనం ఉంచుకోకూడదు. వాక్యము మన యొక్క జీవితంలో కార్యములు చేసేదిగా దాన్ని మనము హత్తుకొని ఉండాలి. हम दुनिया के अशुद्धता में पड़ जाते हैं तो तुरंत उसको साफ करते हैं। మనం ఈ యొక్క లోకరీతిగా మనము చూస్తే మన యొక్క ఆ, మనం మురికి అయితే మనం త్వరగా వెళ్ళి మనం స్నానం చేస్తాం. लेकिन हमारे पाप का जीवन का क्या है? కానీ మనము పాపభరితమైనటువంటి మన మనసు కొరకు ఏం చేస్తున్నాం? बाइबल आज हमसे बातें कर रही है। దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు ఈ విషయాలను బోధించున్నది. कौन कह सकता है कि मैं अपने मन को शुद्ध किया है? ఎవరు చెప్పగలరు నా యొక్క మనసును నేను శుద్ధీకరించుకున్నాను जो అని? मसीह के लहू के नीचे लाया हुआ। ఎవరైతే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి రక్తము కింద తమ యొక్క జీవితాలను తెచ్చుకున్నారో వారే చెప్పగలరు. दूसरा प्रभु के वचन को अपने ऊपर लेता है। ఎవరైతే తమ యొక్క జీవితాన్ని పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి తెచ్చుకుంటారో వారే చెప్పగలరు తమ యొక్క జీవితం जो పరిశుద్ధపరచబడిందని. वचन हमेशा हमसे बातें करता ఏ వాక్యం అయితే మనతో నిత్యము మాట్లాడుతుందో ఆ వాక్యం ద్వారానే మనల్ని మనం है। పరిశుద్ధపరచుకోగలము. एहेजकेल 36 में लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, लिखा है। ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి జలమును మన మీద ప్రోక్షించి ఆయన మనల్ని కడుగుతాడు అని. जो परमेश्वर का जल है उसके नीचे आने से हमें ये शुद्धता मिलती है। పవిత్రమైనటువంటి ఆ యొక్క జీవ జలాన్ని మన మీద ప్రోక్షించుకొని మనము పరిశుద్ధులు కావాలి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఆయన సన్నిధిలో. परमेश्वर के वचन के नीचे हमें लाना है। దేవుని యొక్క వాక్యము కింద మన యొక్క జీవితాలను మనం తెచ్చుకోవాలి. तीसरी चीज हमारे जीवन में शुद्धता लाती है, वो क्या है प्रियो? మూడవది మన యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధత తీసుకొచ్చేది ఏంటి అంటే 2 Corinthians 7 chapter 1st verse। ఈ 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 1వ వచనం. 2 Corinthians 7 का 1। ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి కనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనుటకు శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసుకొనుము. आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब पवित्रता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को करें। यस, देखो, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का भय, यानी परमेश्वर का भय हमारे अंदर शुद्धता लाता है, बोलता है। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ఆ యొక్క భయము మనము కలిగి ఉండాలి అంటే ఆయన యొక్క ప్రతి దానికి మనల్ని మనం అప్పగించుకుంటేనే, ఆయన మన జీవితంలో ఆహ్వానిస్తేనే ఇవన్నీ పొందగలమని ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు స్పష్టం చేయుచున్నది. बाइबल बताती है ये तीसरी चीज जो शुद्ध करने वाली है वो है परमेश्वर का भय। ఈ మూడవదిగా మనము చూసినట్లయితే మనల్ని మనం శుద్ధీకరించుకోవాలి, పవిత్రులుగా ఉంచుకోవాలి అంటే మూడవ విషయము ఏంటి అంటే అది దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर का भय पवित्र है बोल के लिखा है। ఎందుకంటే ఆయన ఎడల నువ్వు పవిత్రమైనటువంటి ఆ యొక్క భయమును కలిగి ఉంటేనే నీ యొక్క జీవితం అనేది మార్పు చెందుతుంది. 19 अध्याय भजन में हम पढ़ते हैं, కీర్తనలు 19వ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు చదవవచ్చు. उसका 9 वचन। 9వ వచనములో యెహోవా యందైన భయము పవిత్రమైనది, అది నిత్యము నిలుచును. యెహోవా న్యాయవిధులు సత్యమైనవి, అవి కేవలము న్యాయమైనవి. यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं।
मतलब परमेश्वर का भय हमारे अंदर पवित्रता को पैदा करता है। ఇక్కడ యెహోవా మనము యెహోవా ఎడల భయము ఏదైతే కలిగి ఉన్నామో అది పవిత్రమైనది అని చెప్పబడి ఉన్నది. परमेश्वर ఆ పవిత్రమైనటువంటి భయమే మనలో పరిశుద్ధతను తీసుకుని వస్తుంది. हर एक विश्वासी को डरना है प्रियो। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా అలాంటి భయము దేవుని ఎడల కలిగి ఉండాలి. हम दुनिया के लोगों के समान नहीं हैं। మనం ఈ లోకరీతిగా భయపడుట అలా కాదు. हम कुछ भी बोलेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। మనం ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు, మనం దేవుని యొక్క పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాము మేము అంటే అది సరికాదు. हम बड़े भय के साथ स्वर्ग में जाना है। మనము భయము కలిగి ఉంటేనే మనము ఆ భయము పవిత్రతతో కలిగినదిగా ఉండాలి దేవుని ఎడల. क्योंकि वो भय एक जो है हमें पवित्रता लाता है। ఎందుకంటే ఆ భయము దేవుని ఎడల మనము కలిగి ఉంటేనే ఆ పవిత్రత అనేది మన జీవితంలోకి అడుగు పెడుతుంది. वो कितने बार लोग हमें देख रहे हैं ऐसी स्थिति में हम थोड़ा भय दिखाने का ट्राई करते हैं। కొంతమంది మనల్ని చూస్తున్నారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు దేవుని ఎడల మేము భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాము అని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం. लेकिन कोई नहीं देख रहा, कोई विश्वासी आजू बाजू नहीं है तो हम हमारे अंदर वो भय नहीं रहता है। हम जैसा बोलना है वैसा बोलते, जो करना है वैसा करते हैं। కానీ ఎవరైనా మనల్ని గమనించట్లేదు, మనల్ని చూడట్లేదు అంటే ఆ భయాన్ని మనం పక్కన పెడతాం. మనం మన ఇష్టానుసారంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం, జీవిస్తూ ఉంటాం. मतलब फ्री स्टाइल में रहना चाहते हैं। మనము ఫ్రీగా బ్రతకాలనుకుంటాం. परमेश्वर का भय कोई गलत काम करने से रोकना चाहिए। ఇక్కడ దేవుని యొక్క భయము అంటే నువ్వు ఏదన్నా చెడు చేసేటప్పుడు నిన్ను ఆపేటువంటి ఆ భయమై ఉన్నది. అది जब हम कोई देखते नहीं पर ही अगर हम भय दिखा रहे हैं तो नहीं चलेगा। ఇక్కడ మనం ఎవరు చూడటం లేదు అన్నప్పుడే ఆ భయం అనేది నీ జీవితాల్లో పనిచేయాలి. ये भाई बहनों हमारे अंदर मन की शुद्धता चाहता है। ఎందుకంటే దేవుడు నీలో అలాంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ యొక్క మనసు శుద్ధీకరించుకొనుట అనేది కోరుకుంటున్నాడు. इसलिए हम परमेश्वर का भय मानना सीखना है। అందుకే దేవుని భయము మనం కలిగి ఉండాలి, దాన్ని నేర్చుకోవాలి. विश्वासी जीवन में परमेश्वर का क्रोध का भय आने वाला है बोलता है। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విశ్వాస జీవితంలో కూడా ఆయన యొక్క భయమును నువ్వు కలిగి ఉండకపోతే దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు నువ్వు గురవాలి. वो क्रोध क्या है हमको मालूम पड़ने से हम उसका भय रखते हैं। ఎందుకంటే ఆ ఉగ్రతను ముందు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే భయం లేకపోతే ఎలాంటి ఉగ్రత నేను అవుతాను అన్నాడు. భయం ఉంటేనే నువ్వు పవిత్రతగా బతకగలవు. और जिनका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है वो उनके क्रोध को शांत कर सकता है। ఎందుకంటే ప్రభువుతో ఎవరైతే ఆయన సరైన సంబంధము కలిగి ఉంటారో, దగ్గర సంబంధము కలిగి ఉంటారో వారే దేవుణ్ణి ఏ విధముగా సంతోష పెట్టగలము, ఆయనతో ఎలాగ మా సాన్నిహిత్యము కలిగి ఉండగలము అనేది నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. मेरा प्रभु हमारे दिल से नाराज नहीं होना है। ప్రతి ఒక్కరికి విశ్వాస జీవితంలో ఈ కోరిక కలిగి ఉండాలి. నా జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి నేను దుఃఖపరచను అని. दो प्रकार के बच्चे होते हैं। రెండు రకాల పిల్లల్ని మనం మన యొక్క జీవితాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. एक प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरा पिता मुझ पर गुस्सा करेगा बोल के सोचते हैं। ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు, నా తండ్రి నా మీద కోపపడతాడు అని భయభక్తులు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. क्या मेरा पिता मुझसे गुस्सा करेगा बोल के, నా తండ్రి నా మీద కోపపడతాడా కాబట్టి ఆయన భయభక్తులు ప్రదర్శిస్తాడు. और दूसरा कौन से होते हैं? రెండో పిల్లవాడు ఎలా ఉంటాడు? दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं मेरा पिता को मैं दुखी नहीं करूंगा बोल के। రెండో పిల్లవాడి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంటదంటే నా తండ్రిని నేను దుఃఖపరచకూడదు అని భయభక్తులు కలిగి ఉంటాడు. मतलब मुझे नहीं भी डांटे तो भी वो देखकर नाराज हो जाए तो बैड फील है। ఇక్కడ అతడు తండ్రి చూడకపోయినప్పటికీ ఆ తండ్రి ఇది చూసి దుఃఖపడతాడనోడని చింతలో ఉంటాడు. आप आपके पिता परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं? నీవు నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవునితో నీ యొక్క సంబంధం ఎలా ఉన్నది? क्या उन्हें दुखी करते हो? నువ్వు ఆయన్ని దుఃఖపరుచుచున్నావా? तो आपके स्वर्गीय पिता को तुम दुखी देखते हो। నువ్వు నీ యొక్క పరలోకపు తండ్రిని ఆయన దుఃఖించడం నువ్వు చూడాలనుకుంటున్నావా? और परमेश्वर तुमको पनिश करता है। ఆయన దుఃఖపడితే
దానికి శిక్షను పొందవలసిందే. इसलिए परमेश्वर का भय तुम्हारे लिए तुम्हारे हृदय में शुद्धता लाना है। అందుకే దేవుని ఎడల నువ్వు కలిగి ఉన్నటువంటి భయము అనేది నీ జీవితంలోకి నిన్ను అది వచ్చి శుద్ధీకరించాలా, దానితో పాటు పవిత్రత నీలోకి తీసుకురావాలా. इसलिए पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा सोर्स यानी आधार है। అందుకే పవిత్రముగా నువ్వు జీవించాలి అంటే వీటన్నిటికీ ఇవి అన్ని కూడా ఆధారములై ఉన్నవి. हम शुद्ध हो सकते हैं, మనము పరిశుద్ధపరచుకోగలము. लेकिन परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। కానీ ఇవి అన్ని మన జీవితాల్లో కార్యములు కలిగించాలి అంటే ఆయన భయం అయితే కలిగి ఉండాలి. क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुराई से दूर रहना है। ఎందుకంటే దేవుని యందు భయము కలిగి ఉండుటే మనము చెడు నుంచి దూరంగా ఉండుట. बाइबल के बारे में अय्यूब की गवाही बहुत सुंदर दी है। దేవుని యొక్క వాక్యములో యోబు గారి యొక్క జీవితము మనకు మంచి ఉదాహరణ అయి ఉన్నది. अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और दूसरी बात लिखता है वो बुराई से दूर रहता था बोल के। యోబు గారిని చూసినట్లయితే యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనములో యోబు గారి గురించి ఒక సాక్ష్యం ఇవ్వబడింది. దేవుని యందు అతడు భయభక్తులు కలిగి ఉండెను, అతడు తన యొక్క చర్య అంతట్లో కూడా నీతిమంతుడుగా ఉండెను అని. लास्ट बात बताता, చివరి మాట మనం చూద్దాం. चौथी बात। 4వ మాట. चौथी बात कौन सी है? ये हम नीति वचन 24 का 30 देखते हैं। సామెతలు 24వ అధ్యాయము 30 30వ వచనం మనము చూడవచ్చు. అమ్మని వాడి చేను నేను దాటి రాగా, ఎలిమిలేని వాడి ద్రాక్ష తోట నేను దాటి రాగా, प्रोवर्ब 20 अध्याय 20వ అధ్యాయము 30వ వచనం. 30 वचन। हाँ, यस, चोट लगने वाले यानी घाव बुराई को दूर करते हैं, लिखा है। దెబ్- ఆ, గాయములు చేయు దెబ్బలు అంతరంగంలో వచ్చి చెడుతనమును తొలగించు. ఇక్కడ గాయముల ద్వారా చేయు దెబ్బలు అంతరంగంలో చొచ్చి మన యొక్క చెడుని ఏ విధంగా తీసివేస్తాయో దాని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. यानी कोई चोट लगते हैं तब वो लोग सावध होते हैं और बुराई करने से दूर होते हैं। మన మీద అయ్యే గాయములు కొన్నిసార్లు మనకు అనేకమైనటువంటి పాఠాలు నేర్పుతాయి. ఆ పాఠాల నుంచే మనము దేవునిలో ఎలాగ మనల్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలో అది నేర్పిస్తాయి. और मार खाने से हृदय निर्मल होता है। ఎందుకంటే ఆ దెబ్బలే కొన్నిసార్లు మనకి సరైన మార్గంలో మనల్ని నిలబెడతాయి. हम भी बच्चा गलती करता है तो मारते हैं। మనము కూడా మన పిల్లలు తప్పు చేస్తే వారిని మనం కొడుతూ ఉంటాం. कितने माए या पिता बच्चे गलती करते तो नहीं मारते, ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ తమ పిల్లలు తప్పు చేస్తే కొట్టకుండా ఉండేవారు. और उसको ज्यादा पप्पी करके बोलता है अभी किया तो किया बेटा, आगे बाद में मत कर बोल के तो छोड़ देते। కొంతమంది వారికి ముద్దు పెట్టుకొని మాటలు చెప్తారా, ఇప్పుడు చేస్తే చేస్తావు కానీ తర్వాత చేయొద్దని. लेकिन बाइबल क्या बोला मालूम है? కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెబుతుంది? जो बच्चे को पनिश नहीं करता वो बच्चे का दुश्मन बन जाता है बोल के। ఎందుకంటే ఏ పిల్లలైతే తల్లిదండ్రులు శిక్షించరో వారికి ఆ తల్లిదండ్రులు శత్రువులుగా మారుతారు. आगे चल के वो टेढ़े मार्ग पे चला जाएगा। ఎందుకంటే వారి బాల్యమునందే వారిని కానీ వంచకపోతే వారు సరిగా తమ యొక్క జీవితాలను ఉంచుకోరు, వంకరగా తమ యొక్క జీవితాలను మలుచుకుంటారు. आपको मालूम है पुलिस कैसा मारते हैं? మీకు తెలుసా పోలీసులు ఎలా కొడతారో? इतना मारते हैं कि दूसरी बार वो चोरी करने के लिए या गलती करने के लिए 10 बार सोचे, इतना उसको मारते हैं। ఎందుకంటే ఆ పోలీసులకు యొక్క కొట్టే టార్చర్ ఎలా ఉంటదంటే, ఎవరైతే ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఆ తప్పు చేయాలంటే వణికిపోతాడు. ఎందుకంటే భయంకర విపరీతమైన కొట్టుడు కొడతారు వారు. तो क्या कर रहे बेटा? हाँ? अगर कोई लड़का कोई लड़की को शरारत किया और उसको कुछ मस्ती करके कुछ बोल दिया, ఇక్కడ ఒక బాలుడు ఒక బాలికని కానీ ఏడిపించి ఆమెను ఏమైనా హేళన చేస్తే और फरियाद किया गया, ఆ బాలిక వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసింది అనుకోండి.
पुलिस स्टेशन में बोल दिया भाई कि इसने ऐसा ऐसा किया है। బాలిక చెప్పింది ఈ పిల్లవాడు నన్ను ఇట్ట హేళన చేసి ఇట్ట చేశాడు అంటే पुलिस स्टेशन में ऐसा ही नहीं बोलते बेटा अभी तो किया है बाद में मत कर बोल के छोड़ नहीं देते। కానీ పోలీస్ వాళ్ళు ఆ పిల్లోడిని ఇప్పుడు చేసావు తర్వాత చేయొద్దని అని వదిలిపెట్టరట. वो रिमांड रूम में लेके जाते हैं, ఆ పిల్లోడిని పట్టుకుని రిమాండ్ రూమ్ తీసుకెళ్తారు. हाथ पीछे बांधते, వెనకాల చేతులు ఎరగ తీసుకెడతారు. इतना मारते उसका पिछवाड़ा पूरा फुला देते। ఇక్కడ ఆ పిల్లవాడిని ఎంత కొడతారు అంటే వెనకాల అంతా వాసిపోద్ది. बाद में कोई लड़की से छेड़ना भी ऐसा इच्छा होगा फटक करके वो दिन याद आता है। ఎందుకంటే తర్వాత ఆ పిల్లవాడు ఏ బాలికనన్నా ఏడిపించాలి అంటే అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో తగిలినటువంటి దెబ్బలు గుర్తొస్తాయి. बाइबल क्या करने కానీ దీని గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం चोट చెప్తుంది. लगने से, ఇక్కడ గాయము కలిగించే ఏదైతే छड़ी ఉన్నదో, लगने से, ఇక్కడ छड़ी लगने से అక్కడ దెబ్బలు ఏదైతే తగులుతాయో पाप धोए जाते। దాన్ని బట్టి మన పాపం మనం కడుక్కుంటాం. चाहे कैसे भी चोट लगे, कैसे भी ये हो, लेकिन बाइबल बताता है हृदय निर्बल हो जाता है, बोलता है। మనము గాయముల ద్వారా గాని దెబ్బల ద్వారా గాని అది ఎలాగ తగిలినను కొన్నిసార్లు దాని వలన మనల్ని మనం మార్చుకుంటాం. मतलब मार पड़ी तो पवित्रता आती है। ఎందుకంటే దెబ్బలు తగిలితేనే మనకి ఆ యొక్క పరిశుద్ధత అనేది మనం పొందుతూ ఉంటాం. प्रभु हमारे अंदर पवित्रता लाने के लिए हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ఎందుకంటే దేవుడు మన మీద ఆ పరిశుద్ధతను తీసుకురావడానికి ఆయన తను తానుగా అర్పించుకున్నాడు. बाइबल बताती है कि प्रभु ने कितना बड़ा प्रेम हमसे किया है, ఆయన ఎంత గొప్ప ప్రేమను మన మీద ఆయన కురిపించాడు. इसलिए बाइबल हमको बताता है దేవుని యొక్క వాక్యం అందుకే అనేక విషయాలు మనకు प्रभु నేర్పించున్నది. हमारे अंदर वो पवित्रता लाने के लिए हमारे ऊपर कष्ट, दुख, कठिन परिस्थितियां लाता है। అందుకే మనల్ని కొన్నిసార్లు ఆయన తన దారి తెచ్చుకోవడానికి కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లోకి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు, దుఃఖకరమైనటువంటి సమయాన్ని, అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా తీసుకువస్తూ ఉంటారు. ताकि वो दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी कुछ भी हो, उसके द्वारा हम सीख जाए कि हम प्रभु से प्रेम करने से शायद प्रभु हमको माफ करे, हमको अच्छा करे, ऐसा हमको लगता है। కొన్నిసార్లు అలా పడేటువంటి ఆ కష్టం ద్వారా కానీ, ఆ పీడ ద్వారా కానీ, ఏదైనా అస్వస్థ ద్వారా కానీ, రోగము ద్వారా కానీ, కొన్నిసార్లు ఆయనకి మన సంకల్పం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అని, లేదా మనం ఆయనకు దూరంగా ఉంటే ఆయనకి దగ్గరికి రావాలని ఆయన చిత్తమై ఉన్నది. దాన్ని బట్టి మన యొక్క జీవితం నాశనం అవ్వకుండా తిరిగి మరలా మన యొక్క జీవితాన్ని ఆయన కట్టుకోవడానికి దేవుడు మన ఎడల చూపించడం ప్రేమై ఉన్నది. అది बाइबल बताता है मार खाने से हृदय निर्मल होता है। ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఆయన చేత కొట్టబడినటువంటి దెబ్బల ద్వారా మన యొక్క హృదయం అనేది పరివర్తన చెందుతుంది. ये बहुत बड़ी बात है। ఇది చాలా గొప్ప మాటలై ఉన్నవి. मार खाना पड़ी मतलब दिल निर्मल हो जाना है। ఎందుకంటే ఆ దెబ్బల వల్ల పొందేటటువంటి గాయముల చేత మన యొక్క ఆ యొక్క హృదయం అనేది మార్పు చెందుతుంది. बड़े बड़े लोगों को उसमें परमेश्वर सीधा करता है। ఇక్కడ మనం చూసినట్లే దేవుని యొక్క వాక్యంలో చాలా గొప్పవారు ఉన్నారు. వారు దేవుడు వారిని శిక్షించి తన దారి తెచ్చుకున్నాడు. कितने लोग ज्यादा दुख पड़ने से कठोर भी होते हैं। కొంతమంది కొన్నిసార్లు శిక్ష వస్తే దేవుని నుంచి అంత దూరం కూడా పోతూ ఉంటారు. क्या కొంతమంది किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में कठिनताई के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं बोल के बोलते। కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, ఏం చేశాడు నాకు దేవుడు, నా జీవితంలో అన్ని క్లిష్టమైన పరిస్థితులే, దేవుడు నన్ను నా యొక్క జీవితాన్ని ఇలా ఇబ్బందులు పాలు చేశాడని దేవునికి ఇంకా దూరంగా పారిపోతారు వాళ్ళు. लेकिन कुछ लोग हैं जो तुरंत जब जीवन में कठिनाई आती है, तकलीफें आते हैं, बीमारी आती है, तुरंत सावध होता है कुछ तो जरूर कारण है जिसके कारण मैं ये सफर हो रहा हूँ। కొంతమంది తమ యొక్క జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకుంటారు. ఇలా కఠినమైన పరిస్థితులు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు తమ యొక్క జీవితాన్ని పరీక్షించుకుంటారు. దాన్ని బట్టి తమ యొక్క జీవితాన్ని దేవుల్లో సరి చేసుకుంటారు. परमेश्वर के वचन में जब जब इस्राएली पाप करते थे परमेश्वर उनको दुख और तकलीफ में लाता। ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు జనాంగం పాపం చేసేదో ప్రతి ఒక్కసారి కూడా ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని దేవుడు శిక్షించేవాడు. जब जब वो नम्र और दीन होकर परमेश्वर को पुकारते थे तब तब परमेश्वर उनको उस दुख से छुड़ाता था। ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు జనాంగము నమ్రత కలిగి దీనులై తమను దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడతారో వారి యొక్క మొరను కూడా దేవుడు విన్నాడు. बहुत बड़ी बात है।
ఇవి చాలా గొప్ప మాటలై ఉన్నాయి. अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब का मित्र एलू एक सुंदर बात बोलता है। ఆ యోబు గ్రంథములో యోబు యొక్క స్నేహితుడండి अय्यूब का मित्र एलीहू ఎలీహు ఒక మంచి మాట చెప్పుచున్నాడు. अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़े। యోబు గ్రంథము 33వ అధ్యాయము 14-15 వచనాలు. भजन संहिता के पहले ఎన్నుమార్లు పలుకును, అయితే మనుషులు అది కనిపెట్టరు. మంచుల మీద కునుకు సమయమున గాఢ నిద్ర పట్టును, కలలో రాత్రి కలుగు స్వప్నం లేదు. पढ़ो हिंदी। वो कि परमेश्वर को एक या वरन दो बार बोलता है, हाँ। परंतु लोग उसको नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में या मनुष्य को निद्रा में पड़े रहते हैं या भिगोने को यहाँ पर लिखा है परमेश्वर एक बार क्या 2 बार भी बातें करता है। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఒక్కసారి కాదు 2 సార్లు కూడా మాట్లాడతాడు. लेकिन लोग सुनने की स्थिति में नहीं रहते। కానీ ఇక్కడ మనుషుని యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటదంటే కొన్నిసార్లు దాన్ని వినిపించి కూడా దాన్ని వినను కూడా వినరు. एक बार 2 बार में अगर ध्यान नहीं देते तो कितने कठोर है। ఎందుకంటే ఒక్కసారి కానీ 2 సార్లు కానీ దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మనం దాన్ని వినలేదు అంటే మనం ఎంత కఠినులుగా మన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. प्रभु रात में भी बिछाने में पड़े पड़े बात करता है हमसे। ఎందుకంటే రాత్రి పూట మనం మంచం మీద పడి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మనతో మాట్లాడతాడు. ऐसी बीमारी के अंदर भी प्रभु बात करके उसको प्रभु की तरफ लाना चाहता है। అలాంటి రోగ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనతో మాట్లాడి ఆయన తన దారికి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు. और वचन 16 में भी हम बीमारी में उनके साथ वो बात कर रहा है। ఇక్కడ మన 16వ వచనంలో కూడా చూసినట్లయితే మనం రోగస్తులుగాను రోగశయం మీద ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు మనతో మాట్లాడతాడు. अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय 16 से 19 वचन में हम देखते हैं कि बिस्तर पर बीमारी के हालत में वो पड़ा हुआ हालत में प्रभु बात करता है। యోబు గ్రంథము 33వ అధ్యాయము 16 నుంచి 19 వచనాల్లో చూసినట్లయితే రోగము శయ్యము మీద మనం పడి ఉండగానే మన మంచం మీద మనం పడి ఉన్న రోగస్తులమై ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఆయన తన యొక్క ఆ యొక్క దారిలోకి మనల్ని తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు. और उसको बात करता है और उनको बताना चाहता है। వారితో మాట్లాడుతున్నాడు, వారితో చెప్పుచున్నాడు ఈ మాటలు. और उनको ताड़ना होती है। దీని వలన వారిని అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క ఇబ్బంది పరిస్థితులను బయటికి తీసుకురావాలని దేవుని యొక్క సంకల్పమై ఉన్నది. बिछाने में भी वो तड़पता रहता है। కానీ ఇక్కడ మనుషుని స్థితి ఏంటంటే ఆ యొక్క ధనం పడి ఉన్నటువంటి ఆ మంచం మీద అక్కడ అతడు వేదన చెందుతున్నాడు. और वचन 20 में लिखा है उनका जो प्राण है रोटी से नफरत करने लगता है। ఎందుకంటే అతడు ఎవరైతే స్థితిలో ఉన్నాడో మనుషుడు అతడు తన అన్నపానములకు విముక్తుడై ఉన్నాడు, అంటే ఆశపడట్లేదు. और वचन 21 में लिखता है उसका मांस सूख जाता है शरीर का। తన యొక్క ఆ యొక్క శరీరము కృషించుకొని పోయి ఉన్నది. और उस शरीर पे हम देखते हैं झुर्रियां दिखती है। మనము చూడవచ్చు ఆ శరీరములో తన యొక్క ఆ యొక్క ఎముకలు అనేవి బయటికి కనపడుచున్నవి. और कब्र के निकट पहुंच जाता है। అతడు సమాధికి సమీపస్తుడై ఉన్నాడు. मतलब ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर लोगों को लाके सीधा कर सकता है। ఇలాంటి స్థితిలో కూడా పట్టబడినటువంటి మనుషుణ్ణి అలాంటి స్థితిలో నుంచి కూడా దేవుడు తన దగ్గరికి పిలుచుకొనుచున్నాడు. అలాంటి వారిని కూడా ఆయన మార్చగలడు అని ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. और प्रभु के पास लाता है। అలాగా కూడా నేను మనుషుల్ని నా దగ్గరికి నేను ఆహ్వానించున్నాను, పిలుచున్నాను అంటున్నాడు దేవుడు. बाइबल बताता है దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు బోధించున్నది. प्रभु परमेश्वर उनको रिस्पॉन्ड करता है। ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడే వారికి సమాధానం ఇచ్చుచున్నాడు. ఇక్కడ जो प्रभु का जन है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बचाना का भी कोशिश करता है। ఇక్కడ దేవుని జనాంగా మనం చెప్పుకొనుచున్నాము, దేవుని కొరకు ప్రార్థించున్నాము అంటే ఎవరైతే వారి కొరకు ప్రార్థించున్నారో వారికి దేవుడు ఈ మాటలు బోధించున్నాడు. और लिखा है उस व्यक्ति को जब बच जाता है उसका शरीर बच्चों के समान होता है। 25 वचन में बोलता है। 25వ వచనంలో మనము చూస్తే ఇలాంటి స్థితిలోంచి దేవుని వైపు తమ యొక్క జీవితాలను ఎవరైతే మార్చుకుంటారో వారు తిరిగి ఎప్పుడైతే దేవుల్లో తిరిగి బ్రతుకుతారో
వారి యొక్క శరీరం ఎలా ఉంటుందంటే చిన్న పిల్లల యొక్క శరీరమును వారు పోలి ఉంటారు అని చెప్తుంది. इसका బాల్య స్థితిని వారు తిరిగి పొందెదరు అని. इसका मतलब बीमारी के बिस्तर पे ले जाकर कब्र के निकट लाकर भी उसको अपने समीप लाने का प्रयत्न करता है। రోగ శయ్యము మీద నుంచి మంచం ఎక్కినను నిన్ను అక్కడి నుంచి తిరిగి దేవుడు తన దగ్గరికి పిలుచుకుంటాడు. పిలుచుకొని నీకు పూర్వ స్థితిని ఏదైతే నువ్వు కోల్పోయావో మరలా ఆ స్థితిని నీకు ఆయన తెస్తాడు. तो चार बात हमने यहाँ पर देखी ఇక్కడ 4 విషయాలు మనం చూసాం. कि कैसा प्रभु हमें शुद्ध करता है। ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు అని. तो ये बात हम ध्यान रखना, ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. हम अपने आप को जांचना। మనల్ని మనము ఈ మాటలను బట్టి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. चौथी बात हमने देखा, मार खाने के से प्रभु हमें शुद्ध करता है। 4వ మాటగా మనం అది చూసాము. ఆయన కొట్టిన దెబ్బలను బట్టి ఏదైతే గాయములు అవుతాయో దాని నుంచి కూడా మనం మార్పు చెందుతాము అని. पहली बात, प्रभु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। మొట్టమొదటిగా మనం చూసాము ఆయన యొక్క రక్తము అని. दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध। రెండవదిగా మనం చూసి ఉన్నాము దేవుని యొక్క వాక్యము అని. किस रीति से परमेश्वर के वचन में हम शुद्धता लाते हैं। ఏ విధంగా అయితే దేవునిలో మన యొక్క ఆ యొక్క మనల్ని మనం మార్పు చేసుకుంటాము, ఆ యొక్క శుద్ధీకరించుకుంటాము అని. तीसरी बात देखे, हम परमेश्वर का भय हमें शुद्ध करता है। మూడవదిగా మనం చూసి ఉన్నాము దేవుని యందు భయం కలిగి ఉండుట ద్వారానే మనల్ని మనం ఆయనలో తిరిగి మార్పు చెందగలము అని. चौथी बार हम देखा कि मार खाने से, मारने से मनुष्य सुधरता है। 4వదిగా చూసి ఉన్నాము దేవుని కొట్టేటువంటి దెబ్బల చేత మనము మన యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకుంటాము అని. धन्य है, बाइबल बताता है, धन्य है वो लोग जो प्रभु उनको ताड़ना देता है। ఇక్కడ ధన్యులు ఎవరు అంటే ఎవరైతే దేవుని చేత దెబ్బలు తగులుతాయో వారు ధన్యులని ఇక్కడ प्रभु आपको ताड़ना दे रहा है, प्रभु आपको बीमारी में डाल रहा है, तो तुम धन्य हो बोल रहा है। దేవుని యొక్క వాక్యం మనకేం బోధిస్తుందంటే దేవుని చేత మీరు శిక్షించబడుచున్నారా, దేవుని చేత మీరు గాయపరచబడుచున్నారా, మీరు ధన్యులని దేవుని వాక్యం చెబుతున్నది. क्योंकि उसके द्वारा तुमको शुद्ध करना चाहता है, उसके द्वारा अपने पास निकट लाना चाहता है। ఎందుకంటే ఆయన అలా చేసి మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించాలనుకుంటున్నాడు, తన సమీపస్తులుగా మిమ్మల్ని పిలుచుచున్నాడు. మీరు దాన్ని అంగీకరించాలి. इसलिए उसकी ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना। అందుకే ఆయన కొట్టే దెబ్బలను మీరు తృణీకరించొద్దు, పారిపోవద్దు. वो प्रेमी परमेश्वर है, ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. अपने प्रेमियों को वो ताड़ना देकर भी अपने पास लाता है। ఎందుకంటే తన్ను ప్రేమించు వారిని, తన ప్రేమ ఎవరి మీద అయితే ఆయన కలిగి ఉంటాడో వారిని కొట్టి కూడా ఆయన తన దారిలోకి తెచ్చుకుంటాడు. उनके अंदर वो अपना शुद्धता, अपना पवित्रता देखना चाहता है। ఎందుకంటే ఆయన ఏ విధంగా పవిత్రుడై ఉన్నాడో ఆ పవిత్రత ఆయన ప్రేమించు వారిలో కూడా ఆయన కావాలనుకుంటున్నాడు. इसलिए पूरा पवित्रता के साथ हम मेज में भागीदार बन सकते हैं। అందుకే మనము ఆయన పవిత్రత కలిగి ఉండే ఆయన బలలో మనం పాలు పంపులు పొందాలి. आइए हम मेज में जाते हैं। ఇప్పుడు మనం బలలోకి వెళదాం. पहला कुरिन्थी